नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को बंधु माने आज रही वीडियो रे आपण माने जानिबे 2026 मसिया सेप्टेम्बर मासरे धनु राशि मासिक राशिफल किपरि रहिबो। हेले ता पूर्वरु जो माने आम चैनल को प्रथम थर पई देखुछंती से माने प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा आमे जेते बेले नुवा वीडियो अपलोड करिवु सर्वप्रथमे ताहार सूचना आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। तेबे बंधु माने जदि आपण धनु राशि जातक किंबा जातिका अटंती तेबे सेप्टेम्बर मास आपणक जीवन रे किछि नुआ मूड आनिबाकु जाउअछि। एही मासरे भाग्य आपणक साथ देबो कि नहीं, चाकरी और व्यवसाय रे उन्नति हेबो कि नहीं, धन लाभर सुजोग आसीबो कि नहीं, परिवार और दाम्पत्य जीवन किपरि रहिबो, स्वास्थ्य एवं यात्रा पक्षरे केउ संकेत मिलुछि आसंतु सबु किछि विस्तार रे जानिबा। विशेष कथा हेउछि एही मासरे आपणक उपरे ग्रह मानकर प्रभाव एकदम भल रहिबो नाही। मासर प्रथम भागरे किछि क्षेत्र रे अटकी थिले मध्य मासर मध्य भाग पर कर्मक्षेत्र और आय पक्षरे भल संकेत मिल पारे। विशेषकर 17 सेप्टेम्बर पर सूर्य दशम स्थान रे शुभ हेबा एवं 24 सेप्टेम्बर पर बुध एकादश स्थान रे शुभ रहिबारु कार्य और लाभ पक्षरे नुआ आशा सृष्टि होई पारे। बंधु माने सेप्टेम्बर मास धनु राशि पई मिश्रित फल नेकी आसी पारे। एही मासरे आपणको गोटिए पटे निज कर्म और परिश्रम उपर भरोसा करने को पड़िबो। अन्य पटे कौनसी कार्य को तरबरिया भावरे निष्पत्ति न नहीं समय को अपेक्षा करने को पड़िबो। मासर आरंभ रे सूर्य नवम स्थान रे शुभ थिबारु भाग्य, धार्मिक कार्य, उच्च चिंता और दूर यात्रा संबंधी काम रे किछि भल सुजोग मिल पारे। किंतु 17 सेप्टेम्बर पर सूर्य दशम स्थान रे शुभ हेबारु एहार भल प्रभाव अधिक कर्ममुखी होई पारे। बुध मासर आरंभ रे नवम स्थान रे अशुभ रहिबे, 7 सेप्टेम्बर पर दशम स्थान रे शुभ हेबे एवं 24 सेप्टेम्बर पर एकादश स्थान रे शुभ हेबे। तेणु मास बढ़िबा सहित काम और लाभर पक्ष शक्तिशाली हेबार संभावना रहिछि। शुक्र एकादश स्थान रे शुभ थिबारु आय, लाभ, परिचय एवं इच्छा पूरण रे सहायता मिल पारे। अन्य पटे शनि चतुर्थ स्थान रे अत्यंत शुभ थिबारु घरर शांति, मानसिक चाप एवं घरोई संपत्ति संबंधी दायित्व बढ़ी पारे। अष्टम गुरु जोगु हठात परिवर्तन और अनिश्चितता देखा देई पारे। एही मासर मुख्य मंत्र हेउछि परिश्रम करंतु, सुजोग को चिन्हंतु एवं निष्पत्ति रे धैर्य रखंतु। चाकरी करुथिबा धनु राशिर व्यक्ति मानक पई मासर द्वितीय भाग अधिक गुरुत्वपूर्ण होई पारे। 7 सेप्टेम्बर पर बुध दशम स्थान रे शुभ हेबारु कार्य क्षेत्र रे निज बुद्धि, योजना एवं कथावार्तार भल व्यवहार करि पारिबे। कौनसी काम को सुंदर भाव बुझाइबा, निज मत रखिबा किंबा नुआ योजना देबारे सफलता मिल पारे। 17 सेप्टेम्बर पर सूर्य दशम स्थान रे शुभ हेबारु कर्मक्षेत्र रे आपणक प्रभाव बढ़ी पारे। उपरिस्थ अधिकारी नजर रे आसीबार सुजोग मिल पारे। किंतु मासर आरंभ रे काम को नहीं किछि द्वंद्व रही पारे। अष्टम गुरु जोगु योजना अनुसार सबु काम तुरंत होई न पारे, केतेक काम रे विलंब होई पारे। चाकरी बदलाइबा को चाहुथिबा व्यक्ति माने मासर द्वितीय भाग रे भल सुजोग पाई पारंती। नुआ सुजोग मिलिले समस्त दिग को भल भाव विचार करी निष्पत्ति नियंतु। व्यवसाय पाई एही मासरे भल और मिश्रित दुई प्रकार प्रभाव रहिबो। एकादश स्थान रे शुक्र आय और लाभ पक्षरे सहायक हेबारु पुराणा ग्राहकंक सह संपर्क भल होई पारे। व्यवसाय रे नुआ लोकंक सह परिचय होई पारे। 24 सेप्टेम्बर पर बुध एकादश स्थान रे शुभ हेबारु लाभ और आय बढ़िबा पई नुआ धारणा मिल पारे। व्यावसायिक कथावार्ता, ग्राहक संपर्क एवं योजना रे एका एहा उपकारी होई पारे। किंतु अष्टम भाव रे देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थ भाव रे शनि देवंकर प्रभाव जोगु बड़ आर्थिक निष्पत्ति रे सतर्क रुहंतु। हठात बड़ निवेश करिबा पूर्वरु भल भाव रे विचार करंतु। धन आसीबार सुजोग थिले मध्य घर खर्च और अन्यान्य दायित्व रे टंका व्यय होई पारे। तेणु आय सहित संचय उपरे मध्य गुरुत्व दियंतु। पारिवारिक जीवन एही मासरे आपणक पई सतर्कतार क्षेत्र होई पारे।
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘର ପରିବେଶରେ କେବେ କେବେ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ କିମ୍ବା ଧନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ କଥାକୁ କହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଳିପାରେ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାଗ, ଜିଦ୍ କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ଗଭୀର ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କେବେ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବୁଧଙ୍କ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ନିୟମିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମାନସିକ ଚାପ ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଘରର ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଲେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ଭଲ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆରାମ, ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରା ଓ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନବମରେ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନ କରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଆୟ ଓ ଲାଭ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ପରିଚୟ ଓ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଆୟ, ଲାଭ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ କିଛି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘର, ପରିବାର ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବରିଆ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନବମ ଭାବରେ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
କିପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।